بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی بڑی خبر کہ آئندہ عام انتخابات میں سیاسی مہم کے آغاز کے لیے میاں نواز شریف خود میدان میں آ گئے۔ انہوں نے آج جو ہے مرکزی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن کا خود دورہ کیا اور وہاں پہ انہیں کیا استقبال کیا گیا اور کون کون سے اہم رہنماؤں سے ملاقات کی۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو جو ہے آصف علی زرداری صاحب نے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، اور ایک جانب تو آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ میاں نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ بیانات دے رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ آج ٹیلی فونک رابطے میں جو آپس میں خوشگوار ماحول میں بات چیت ہوئی، ان تمام خبروں کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی طارق جمال صاحب۔ جی طارق جمال صاحب، بتائیے گا کہ ایک طرف تو آصف علی زرداری صاحب کے مسلسل جو ہے بیان آ رہے ہیں کہ وہ میاں محمد نواز شریف کو جو ہے وہ وزیر اعظم بننے نہیں دیں گے، آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ اچھا، یہ آپ نے جو بیان یاد کروایا ہے زرداری صاحب کا، وہ انہوں نے جو کہا تھا کہ میں میاں نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا، اور دوسرا آج کا جو زرداری صاحب کا جو تازہ بیان ہے، انہوں نے کہا ہے 8 فروری کا سورج بلاول کی فتح کا پیغام لے کر طلوع ہوگا۔ جو آپ نے جو ٹیلی فونک بات کی ہے، آج ان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دیکھیں، جو سیاستدان ہوتے ہیں، جو سیاسی رہنما ہوتے ہیں، وہ ملاقاتوں اور گپ شپ کا دروازہ بند نہیں کرتے، وہ آپس میں مذاکرات اور رابطے جاری رکھتے ہیں، اور ان کی تو خیر آپس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے۔ یہ تو 16 ماہ اکٹھے چل کے آئے ہیں، بیچ میں تھوڑا سا گلا ان کو آیا کہ جی ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور یہ لاڈلے اور وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو ان کا سلسلہ، یہ ہلکی پھلکی موسیقی جو ہے اختلافات کی، وہ تو چلتی رہے گی، اور آئندہ جو جیسے جیسے انتخابی مہم چلے گی، یہ زرداری صاحب تنقید بھی کریں گے اور زیادہ کریں گے، لیکن وہ راستہ کھلا رکھیں گے کہ کل کو اگر مخلوط حکومت میں بھی مل کر بیٹھنا پڑے تو وہ اسی طرح بیٹھ سکیں، اور اسی طرح زرداری صاحب پریزیڈنٹ اور میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم کے طور پر پیر کے طور پر چل سکے۔ آج زرداری صاحب کا رابطہ ہوا ہے، دونوں رہنماؤں کے درمیان ریاست بچانے کے لیے مل کر کردار ادا کرنے پر اتفاق ہوا ہے، اور زرداری صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو وطن واپسی پر مبارکباد پیش کی ہے، اور ایک دوسرے سے ملاقات کی بھی دونوں نے خواہش ظاہر کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے معاشی مشکلات اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے آئندہ اہم فیصلے کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ تو یہ ان کا جو ہے نا آپس میں میل جول بھی رہے گا، اور اختلافی بیانات بھی آتے رہیں گے۔ سیاست پاکستان کی تو یہی ہے۔ اور دوسرا، آج جو زرداری صاحب نے بلاول صاحب کے حوالے سے بیان تو دیا ہی دیا ہے کہ یہ ان کی کامیابی کا سورج طلوع ہوگا۔ آج ادھر میاں نواز شریف صاحب نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا ہے، تو ادھر زرداری صاحب نے بھی اپنے جیالوں کو یہ آج ٹاسک دے دیا ہے کہ وہ محترمہ کے سفیر بن کر انتخابی مہم کا آغاز کر دے۔ جی طارق جمال صاحب، بتائیے گا کہ ایک طرف تو جو ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کافی نرم گوشہ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے جو ہے سامنے آ رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ بھی کوئی رابطہ چل رہا ہے؟ دیکھیں، جو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ اس الیکشن کے مین پلیئر ہے میاں نواز شریف صاحب۔ اب دوسرے جو ہیں وہ اپنی سیاسی انٹرسٹ کو واچ کر رہے ہیں، تو وہ کوئی بھی حرف آخر چیز نہیں ہے، وہ راستے تو کھلے رکھتے ہیں، اور یہ پیپلز پارٹی والے جو ہے ان کی سیاست تو ہے ہی جو مفاہمتی اور فلیکسیبلٹی والی، یہ کوئی کسی ایک بات پر ڈٹ نہیں جاتے، تو یہ ان کے بیانات اور میل جول جو ہے وہ ان میں لچک رہتی ہے ہمیشہ ہی۔ جی مزید طارق جمال صاحب، بتائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے آج جو مرکزی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں پہنچے ہیں، تو بتائیے گا کہ ان کے استقبال کے حوالے سے اور کون کون سی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی؟ میاں نواز شریف آج طویل عرصہ کے بعد
अपने पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट गए हैं 180H ब्लॉक मॉडल टाउन। वहां पर उनके छोटे भाई और साबिक वजीर आजम पार्टी के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने साथियों के हमरा इस्तकबाल किया है। वहाँ मियां नवाज शरीफ का पार्टी सेक्रेटेरिएट में एक खूबसूरत दफ्तर बना दिया गया है और उनको उस दफ्तर में बिठाया गया और दफ्तर दिखाया गया। तो मियां साहब को वहाँ वेलकम किया गया, पाकिस्तान आमद पर भी वेलकम किया गया और पहली दफा पार्टी ऑफिस में आने पर भी वेलकम किया गया। वहाँ ख्वाजा मोहम्मद आसफ थे मौजूद, एहसन इकबाल साहब थे, इसहाक डार साहब जो चेयरमैन इलेक्शन सेल है मुस्लिम लीग नून के वो थे, मरियम औरंगजेब साहिबा थी और चीफ ऑर्गेनाइजर सिंध जो है इनके जो मियां साहब की इस्तकबालिया कमेटी के जो सिंध के चीफ ऑर्गेनाइजर थे बशीर मेमन साहब वो थे। तो ये मुलाकातें हुई हैं। इसके साथ साथ सियालकोट के जो साबिक अरकान असम्बली हैं और टिकट होल्डर्स हैं उन्होंने भी मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की और उनको आइंदा जो है उनको कामयाबी पर और आने पर और जलसा करने पर मुबारकबाद पेश की। मियां साहब ने जिस तरह आज मुलाकातें की हैं वो साफ जाहिर है वो इंतखाबी मुहिम का आगाज है। उन्होंने आइंदा इंतखाबी मुहिम का जायजा लिया और बहुत सारे अहम अमूर पर तबादला ख्याल भी किया। जी तारिक जमाल साहब बताइएगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो तो एक सजा याफ्ता है, तो वो इंतखाबी मुहिम जो है वो किस तरह शुरू कर रहे हैं? मियां साहब देखें वो कानूनी तौर पर जमानत पे है, बेशक सजा याफ्ता है लेकिन वो सजा भी उनकी मुअत्तल हो चुकी है, सजा मुअत्तल हो चुकी है ये समझ लें, और उनकी जमानत हुई है। ये पाबंदी तो जमानत नहीं ना लगाती कि आपने किससे मिलना है किससे नहीं मिलना, वो अब किसी से मुलाकात तो कर सकते हैं। तो अगर आप कहेंगे कि ऑफिशियली कोई आप कैसे साबित कर सकते हैं जी उन्होंने ये किया, तो ये सारा सिलसिला जो है ना ये जमानत है और उनकी सजा भी मुअत्तल हो चुकी है और अंडरस्टूड बात है पार्टी के वो असल कायद तो मेन वही है, तो उन्हीं ने इंतखाबी मुहिम को लीड करना है। तो अब इंतखाबात भी कोई इतनी दूर तो है नहीं, तो जाहिर बात है उन्होंने तो अपनी सियासी सरगर्मियों का आज आगाज कर दिया है। जी तारिक जमाल साहब बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने तो अपनी इंतखाबी सरगर्मियों का जो है वो ऐलान कर दिया है और आगाज भी कर दिया है, तो आप बताइएगा कि पीटीआई के हवाले से अब क्या मामला चल रहे हैं? पीटीआई के हवाले से वही मामला चल रहा है जैसे 2018 के इंतखाबात में नून लीग के मामला चल रहे थे। आप इसको अगर 2018 में देखें तो आपको वही नजर आएगा जिस जगह पे नून लीग खड़ी थी। तो जो नून लीग पीटीआई के चेयरमैन है वो मैं उन पे यही कहूंगा कि उनको दुश्मन रखने की जरूरत नहीं है, वो अपने दुश्मन खुद ही है। तो जिस वो अपने जो है वो अपनी सोच के तहत यहाँ तक पहुंचे, वरना सूरत हाल और होनी थी। जी तारिक जमाल साहब बताइएगा ना, आप 2018 की तो बातें कर रहे हैं लेकिन ये बताएं कि इस वक्त पीटीआई के जो अहम रहनुमा हैं वो सारे कुछ गिरफ्तार हो चुके हैं और कुछ गिरफ्तार हो रहे हैं। तो वही बात है ना, 2018 में नून लीग का सितारा गर्दिश में था, तो आप पीटीआई का मैंने आपको मिसाल तो बड़ी दे दी है वाज़िया। तो ये अब इलेक्शन तो लड़ेगी जमात लेकिन क्राइसिस में तो पॉलिटिकली है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। जी नाजरीन, जो है वो मुस्लिम लीग नून के कायद जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के साथ वो खुद मैदान में आ चुके हैं और दूसरी तरफ जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब भी जो है उन्होंने भी जो है ऐलान कर दिया है और उन्होंने अपने जितने भी जियाले हैं रहनुमा हैं उनको टास्क दे दिया है कि वो भी जो है इंतखाबी मुहिम जो है भरपूर किरदार अदा करें। तो इस वक्त ये दोनों पार्टियां जो हैं वो इंतखाबात में जो है वो आ चुकी हैं। आप पीटीआई के जो हालात सामने आ रहे हैं वो आइंदा दिनों में देखें कि पीटीआई को भी कोई इंतखाबात के हवाले से कोई लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने के चांस नजर आते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आप हमारे चैनल वर्ल्ड वाइज डिजिटल को जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर खबर जो है सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।